हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं तुहाडा तूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ 4th एडिशन रायमंड मर्फी की जिहड़ी बुक है इस दे विचों यूनिट नंबर आपां 141 करांगे। सो पहलां वाली वीडियोज़ दे विच भी आपां 138 तो लैके 145 तक इन्हां सारे यूनिट्स दे विच फ्रेजल्स वर्ब ने, ठीक है। सो इस तो पहलां वाली जिहड़ी कि 138 139 140 वो वीडियोज़ नूं भी जरूर वॉच करो, ठीक है। तो इन्हां वीडियोज़ दे विच स्टूडेंट्स आपां तुहानूं पहलां जिहड़े फ्रेजल्स वर्ब ने जिवें ऑन ते ऑफ दे नाल, ठीक है। ऑन ते ऑफ जिवें इन्हां दा मीनिंग की है भी जिन्हां नाल इह वर्ब प्लस ऑन, ठीक है, वर्ब प्लस ऑन ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਔਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਔਨ ਪਲੇ ਔਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੋ ਔਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਔਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो फिर तुसी आराम नाल जिहड़े कि ईजली वे दे नाल अपनी जिहड़ी कि सॉल्व कर सकोगे। हाँ जी, जिमें है वर्ब प्लस ऑन, ठीक है, ਇਹਦਾ मीनिंग की हुंदा कंटिन्यू डूइंग समथिंग, भी कोई चीज़ नूं कंटिन्यू करना। जिमें ड्राइव ऑन, वॉक ऑन, प्ले ऑन, ये कदों है कंटिन्यू ड्राइविंग करना। अगर आप कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप लिख सकते ड्राइव ऑन, ठीक है। वॉक कर रहे हैं कंटिन्यू वॉक ऑन लिख सकते आप। प्ले तुसी कंटिन्यू प्ले कर रहे हो, खेड रहे हो तो प्ले ऑन, ठीक है। शैल वो स्टॉप एट दिस पेट्रोल स्टेशन, की कहना आपां असीं कहना इस पेट्रोल स्टेशन ते रुकांगे। और शैल वो ड्राइव ऑन टू द नैक्सट वन, की कहना जां अगले तक चलते जावांगे, ठीक है। मतलब कि जां आपां कंटिन्यू ड्राइव करते जावांगे जां आपां इत्थे रुकांगे। जदों आपां ने ये भी कंडीशन अपनी सेंटेंस दे विच आपां ने कंटिन्यू कोई ड्राइविंग है, वॉकिंग है, प्ले ऑन है, तो उत्थे आपां कर दांगे ड्राइव ऑन, वॉक ऑन, प्ले ऑन, ठीक है। तो गो ऑन भी आप कंटिन्यू जो कोई कंटिन्यू कोई चीज़ चल रही है, कोई कंटिन्यू हैपनिंग हो रही है, कंटिन्यू एक्शन तुहाडे वालों हो रहा, उत्थे भी आप जां किसी परसन वालों हो रहा है तो उत्थे आप गो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू के लिए आप गो ऑन फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू के लिए आप गो ऑन, जिमें द पार्टी वेंट ऑन अंटिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग, कहता पार्टी है जी कि मॉर्निंग 4 बजे तक है जी कि चली। तो जिहड़ी फ्रेजल वर्ब है जिवें मैं तुहानूं 140 दे विच भी दस्से सी भी जदों तुहाडा सेंटेंस पास्ट फॉर्म दे विच है, ठीक है, पास्ट फॉर्म दे विच है जदों तुहाडा सेंटेंस, तां जिहड़ी फ्रेजल वर्ब है वो भी जिहड़ी कि पास्ट दे विच हो जूगी। जिवें गो दा की बन गया वेंट बन गया, ठीक है, वेंट बन गया। जदों आपां ने सेंटेंस अपना पास्ट फॉर्म दे विच आ तां अपना गो दा वेंट फॉर्म लगा देनी, ठीक है। अगर अपना प्रेजेंट दे विच आ फिर गो ऑन है। इस तो इलावा गो ऑन कैरी ऑन डूइंग समथिंग, तो जो कंटिन्यू डूइंग समथिंग कोई कंटिन्यू कोई डूइंग एक्शन तुहाडा हो रहा है, कंटिन्यू डूइंग हो रही है कोई भी, तो उन्होंने आप कर सकते हो गो ऑन कैरी ऑन, ठीक है। जिवें एग्जाम्पल वी कांट गो ऑन स्पेंडिंग मनी लाइक दिस, कहना आपां जिहड़े कि इस तरीके नाल जिहड़े कि कंटिन्यू पैसे नूं स्पेंड नहीं कर सकते, मनी नूं स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वी विल हैव नथिंग लैफ्ट सून, कहना जे आप कंटिन्यू इनू स्पेंड करी गए पैसे नूं तां कहना साडे कोल जिहड़े कि नथिंग लैफ्ट सून, जल्दी कहना साडे कोल कुछ नहीं बचूगा, ठीक है। मतलब कि जे कंटिन्यू आपां स्पेंड करी जावांगे। तो ये भी मैं तुहानूं पिछली यूनिट दे विच भी दस्सिया सी भी जदों अपना सेंटेंस नैगेटिव फॉर्म दे विच है तां फ्रेजल वर्ब दे नाल नहीं तुसीं नॉट लगाउणा, किते तुसीं गो नॉट एवें फ्रेजल वर्ब दे नाल नहीं नॉट लगाउणा, नॉट तुसीं लगाउणा हैल्पिंग वर्ब दे नाल, हैल्पिंग वर्ब दे नाल जिहड़े कि नॉट लगाउणा, ठीक है। जिवें इत्थे मॉडल वर्ब कांट यूज़ किया होया, ठीक है, कैन दे नाल नॉट लगाता। अगे है आई डोंट वांट टू कैरी ऑन वर्किंग हेयर, कहना मैं इत्थे अपना वर्क आ जिहड़े कि कंटिन्यू नहीं रख सकता। आई एम गोइंग टू लुक फॉर अनदर जॉब, कहना मैं कोई होर जॉब नूं जिहड़े कि लभण जा रहा। तां इहदे च भी नैगेटिव सी, तां नैगेटिव किहदे नाल लगाया, डू दे नाल नॉट लगाता, डोंट, ठीक है। कैरी ऑन मतलब कि कोई चीज़ नूं लगातार है जिहड़े कि कंटिन्यू रखना। अगे है आलसो गो ऑन विद, कैरी ऑन विद भी कहना तुसीं लिख सकते हो, गो ऑन विद कैरी ऑन विद भी लिख सकते हो। जिवें डोंट लैट मी डिस्टर्ब यू,
प्लीज़ कैरी ऑन विद वट यू आर डूइंग। कहना प्लीज़ तुसी अपना वर्क आ जिहड़ा कि कैरी ऑन रखो जो तुसी कर रहे हो, ठीक है। तो कीप ऑन डूइंग समथिंग, तो कीप ऑन तुसी कित्थे लिख सकते हो जो कोई डूइंग समथिंग हो रही है, डू इट कंटीन्यूसली, कहना कोई जो कंटीन्यूसली एक्शन हो रहा है या हैपनिंग हो रही है, कोई रिपीट हो रही है कोई चीज़ है, एक्शन रिपीट हो रही है, तो उत्थे तुसी कीप ऑन लिख सकते हो। जिमें ही कीप्स ऑन क्रिटिसाइजिंग मी, कहना मैनू जिहड़े कि क्रिटिसाइज करता रहिंदा, मेरी आलोचना करता रहिंदा। आई एम फैड अप विद इट, कहना ये मैं फैड अप हो रहा, ठीक है, मतलब कि कंटीन्यूसली वो करी जा रहे उन्होंने क्रिटिसाइज, तो कीप्स ऑन। अगे है गैट ऑन। गैट ऑन आपां गैट ऑन लिख सकते हैं प्रोग्रैस के लिए, जो कोई अपन प्रोग्रैस की कोई गल करनी है, प्रोग्रैस तरक्की बारे कोई गल करनी है, ठीक है, तो उत्थे आप लिख सकते हैं गैट ऑन। जिमें हाउ आर यू गैटिंग ऑन इन यूअर न्यू जॉब, कहना तुसी अपनी न्यू जॉब नूं किवें प्रोग्रैस दे विच किवें जिहड़ी कि कर रहे हो प्रोग्रैस दे नाल, ठीक है। जां हाउ इज़ इट गोइंग, भी वो किवें चल रही है, तो उत्थे आपां लगा सकते हैं गैट ऑन। तो कंटीन्यूस दे विच लगा के पुछ रहे सी तो आपां ये गैटिंग ऑन, ठीक है। गैट ऑन विद समबडी, हैव अ गुड रिलेशनशिप, कहना जो किसी दे नाल अपने चंगे वधिया संबंध ने, उत्थे भी आपां गैट ऑन लिख सकते किसी किसी नाल समबडी, मतलब कि किसी ह्यूमन बीइंग दे नाल। जिमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है एग्जाम्पल च जोएन एंड कैरन डोंट गैट ऑन, कहता वो हमेशा जिहड़े कि रिलेशनशिप दे विच चंगे नहीं हैगे, दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, वो हमेशा लड़ते रहते हैं, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये नैगेटिव अपने कित्थे यूज़ किया, तुहानूं पहलां ही दस्सिया कि जो अपने सेंटेंस नैगेटिव दे विच है तो उहदे विच अपना जिहड़े कि फ्रेजल वर्ब दे नाल नॉट नहीं, डूज आ डज जिहड़ा पहलां उहदे विच हैल्पिंग वर्ब उहदे नाल नैगेटिव होगा, ठीक है। तो आप लगाता गैट ऑन, कहना वो रिलेशनशिप दे विच वधिया नहीं, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। अगे है रिचर्ड गैट्स ऑन वैल विद हीज नेबरस, कहता रिचर्ड जिहड़े कि नेबरस दे नालों वधिया दे आर ऑल वैरी फ्रेंडली, कहता वो जिहड़े कि सारे ही बहुत फ्रेंडली ने। मतलब कि गैट ऑन आप उत्थे भी लिख सकते, एक तो प्रोग्रैस के लिए गैट ऑन, तो एक प्रोग्रैस गैट ऑन आप हैव अ गुड रिलेशन के लिए, गुड रिलेशनशिप, ठीक है। तो गैट ऑन विद उत्थे कित्थे यूज़ करना तुसीं, कंटीन्यू डूइंग समथिंग यू हैव टू डू यूजली आफ्टर एन इंटरप्शन। कंटीन्यू डूइंग मतलब की कहना जारी रखना जो तुहाडे कोल है, यूजली आफ्टर एन इंटरप्शन कहना रुकावट तो बाद, ठीक है। जां इहदे विच आपां हुण एग्जाम्पल करदे हां, आई मस्ट गैट ऑन विद माई वर्क, कहना मैनू अपने वर्क दे नाल जिहड़े कि कंटीन्यू नूं जारी रखना जरूरी आ। आई हैव अ लॉट टू डू, कहना मेरे कोल काफ़ी कुछ है, ठीक है। अगे है ऑफ लगा के डोज ऑफ, ड्रॉप ऑफ, नोड ऑफ, फॉल असलीप, सौ जाना, ठीक है। तो जो आप कोई सेंटेंस दे विच अपनी फॉर्म है कि आप सो जाना, तो उत्थे आप डोज ऑफ या ड्रॉप ऑफ या नोड ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। द लैक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरस्टिंग, कहना लैक्चर इंटरस्टिंग नहीं सी, इनफैक्ट असल दे विच आई डोज ऑफ इन द मिडल ऑफ इट, कहना मैनू मिड दे विच ही जिहड़े कि मैं असल दे विच कहना सो गया, फॉल असलीप, ठीक है। डोज ऑफ, डोज्ड ऑफ पास्ट सेंटेंस सी, जिस करके अपना जिहड़े कि जिहड़े अपने फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं उन्होंने पास्ट कर दांगे। अगे फिनिश समथिंग ऑफ, डू द लास्ट पार्ट ऑफ द समथिंग, कहना जो तुसी कर रहे हो कहना ਉਹਦਾ लास्ट पार्ट, ਜਦੋਂ उसका लास्ट पार्ट तुसी दसना तो उत्थे आपां लिख सकते हो फिनिश ऑफ, ठीक है। भी ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ कोई तुसी एक्शन कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी तुहाडे ਵੱਲੋਂ हो रही है, वो लास्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, तुसी लिख सकते हो ਉਹਨੂੰ फिनिश ऑफ। जिवें तुसी कोई एसे लिख रहे हो, ठीक है, कोई तुसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, वो एंड दे विच वो बिल्कुल ਉਹਦਾ एंड होने वाला लास्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ तुसी ਉਹਨੂੰ लिख सकते हो फिनिश ऑफ, ठीक है। फिनिश डैश ऑफ, ठीक है। जिवें हैव यू फिनिश्ड पेंटिंग द किचन, की कहना तुसी किचन दे विच जिहड़ी पेंटिंग कर रहे सी फिनिश कर लिया, वो हो चुकिया तुहाडा काम, नीयरली, वो कहना नेड़े ही आ। आई विल फिनिश इट ऑफ टमारो, कहना मैं कल तक इनू खत्म कर दांगा, मतलब कि नेड़े ही है काम तुहाडा, लास्ट मूवमेंट ते आपां कह सकते हैं, तो उत्थे लिख सकते हो तुसी फिनिश ऑफ, ठीक है। अगे गो ऑफ हो गया एक्सप्लोड, अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चूनेटली नोबडी वॉज हर्ट, कहता जिहड़ा बॉम्ब सी, ठीक है, वो एक्सप्लोड हो गया, तो एक्सप्लोड नूं आपां की लिखता गो ऑफ, एक्सप्लोड नूं आपां तुसीं की लिख सकते हो गो ऑफ, फ्रेजल वर्ब गो ऑफ, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਂਟ, ਗੋ ਦਾ ਵੈਂਟ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਲਸੋ ਐਨ ਅਲਾਰਮ ਕੈਨ ਗੋ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋ ਆਫ, ਅਲਾਰਮ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਆਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਡ ਯੂ ਹੇਅਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਗੋ ਆਫ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਰਿੰਗ ਸੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਗੋ ਆਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੁੱਟ ਸਮਬਡੀ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਾਊਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਨੋਟ ਟੂ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਮਬਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਨੋਟ ਟੂ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਟ ਸਮਬਡੀ ਆਫ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਵੋਈ ਵਰ ਪੁੱਟ ਆਫ ਬਾਏ ਦਾ ਲੌਂਗ ਕੁਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਟ ਪੁੱਟ ਯੂ ਆਫ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫੋਰ ਦਾ ਜੋਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੁਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਟੂ ਲੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਰਿਪ ਸਮਬਡੀ ਆਫ ਚੀਟ ਸਮਬਡੀ ਇਨਫੋਰਮਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪ ਆਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਪ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਰਿਪਡ ਆਫ। ਡਿਡ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਪੇ ਪਾਉਂਡ 2000 ਫॉर ਡੈਟ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 2000 ਪੇ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਰ ਰਿਪਡ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪ ਆਫ। ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਿਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਪਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਪੇ ਟੂ ਮਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਅਰ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਬॉय ਔਨ ਦਾ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿਦ ਨੋ ਹੈਂਡਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬॉय ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਨੋ ਹੈਂਡਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟੈਲ ਸਮਬਡੀ ਆਫ। ਟੈਲ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਪੀਕ ਐਂਗਰਲੀ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਰਲੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਲਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੋਲਡ। ਅੱਗੇ ਪਰਸਨ ਆ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਫ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰਸ ਮਦਰ ਟੋਲਡ ਹਰ ਆਫ ਫॉर ਵੇਅਰਿੰਗ ਡਰਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਰਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਗਰਲੀ ਸਪੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਡਰਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਹਾਂਜੀ, 141 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਰਡਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਕੀਪ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖੋ ਬਟ ਯੂਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਔਨ ਔਰ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਔਰ ਆਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਔਨ ਆਫ ਲਗਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਡ ਯੂ ਹੇਅਰ ਦਾ ਬੋਮ ਐਕਸਪਲੋਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਆਫ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟ ਆਫ ਲਿਖਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗੋ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਦਾ ਗੋ ਆਫ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੋਂਗਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਸੀ। ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਗੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਔਨ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਗੋ ਔਨ ਦਾ ਵੈਂਟ ਔਨ। ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵੈਂਟ ਔਨ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੈਰੀਡ ਔਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੋਈ ਡਿਡੰਟ ਸਟਾਪ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਵਾਕਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਈ ਡਿਡੰਟ ਸਟਾਪ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਵੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕਡ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕ ਔਨ ਜਾਂ ਕੈਰੀਡ ਔਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਔਨ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਾਕਡ ਔਨ ਤੇ ਕੈਰੀਡ ਔਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਔਨ, ਵਾਕਡ ਔਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਈ ਫੈਲ ਅਸਲੀਪ ਵਾਈਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ TV, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ TV ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਡੋਜ਼ ਆਫ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ, ਨੋਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਆ ਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਜ਼ਡ ਆਫ, ਨੋਡਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਡਡ ਆਫ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪਡ ਆਫ, ਇਹ ਆ ਫੋਰਥ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਫਥ, ਗੈਰੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੋ ਔਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਜਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਕੈਰੀ ਔਨ, ਗੋ ਔਨ ਇੱਕੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜਾਂ ਗੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਪ ਔਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਨਾਈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਗੋ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਆਫ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਨਾਈਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟ ਆਫ। ਨੰਬਰ 6 ਵੈਂਟ ਆਫ। ਅੱਗੇ ਹੈ 7th, ਮਾਰਟਿਨ ਫੋਨਸ ਮੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨੋਇੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਨੋਇੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀਪ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਟਿਨ ਕੀਪਸ ਔਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਨਾਉਨ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀਪਸ ਔਨ। 7th ਕੀਪਸ ਔਨ। ਕੀਪਸ ਔਨ ਅੱਗੇ ਫੋਨਿੰਗ ਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਔਨ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਤੇ ਔਨ ਔਰ ਆਫ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਹੈ ਵੋਈ ਕਾਂਟ ਡੈਸ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਲੈਫਟ ਸੂਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੋ ਔਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੋ ਔਨ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਏ ਦਾ ਕਾਰ ਵੈਨ ਸਡਨਲੀ ਦਾ ਅਲਾਰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਰਮ ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋ ਆਫ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਗੋ ਆਫ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਵਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੋ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੈਂਟ ਆਫ। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟ ਆਫ ਲਿਖਣਾ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ ਯੈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਟੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਹਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੈਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ। ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੋਰਥ, ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਸਟਾਪ ਦਾ ਕਾਰ ਹੇਅਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ, ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਡਰਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਰਾਈਵ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਰਾਈਵ ਔਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਔਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਫਥ, ਵਿਲ ਪੇ ਟੂ ਮੱਚ ਫੋਰ ਦਾ ਕਾਰ ਹੀ ਬਾਊਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੇਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਡ ਆਫ। ਰਿਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਪਡ ਆਫ। ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਪਡ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਫਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਿਕਸਥ, ਇਜ਼ ਐਮਾ ਇੰਜੋਇੰਗ ਹਰ ਕੋਰਸ ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਟ ਔਨ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੈਟਿੰਗ ਔਨ, ਇੰਗ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਗੈਟਿੰਗ ਔਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਵਨਥ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ ਐਟ ਵਰਕ ਟੂਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਨੀਅਰਲੀ ਡੈਸ਼ ਐਟ ਮਾਈ ਡੈਸਕ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਡੋਜ਼ ਆਫ, ਡਰੋਪ ਆਫ, ਨੋਡ ਆਫ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੋਜ਼ਡ ਆਫ। ਸੈਵਨਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਡੋਜ਼ਡ ਆਫ ਜਾਂ ਨੋਡਡ ਆਫ, ਡਰੋਪਡ ਆਫ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਡਰੋਪਡ ਆਫ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 8, ਵੇਨ ਵਾਜ਼ ਡੈਸ਼ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਬੌਸ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਲੇਟ ਫॉर ਵਰਕ ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਗਰਲੀ ਉਹਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੇਟ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੌਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਂਗਰਲੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲ ਆਫ, ਟੈਲ ਆਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਾਲਾ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੋਲਡ ਆਫ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਟੋਲਡ ਆਫ, ਟੋਲਡ ਆਫ, ਟੋਲਡ ਆਫ, ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 9, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕੁਲੀਗਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਆਲ ਡੈਸ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ ਟੂਗੈਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਗੈਟ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਟ ਔਨ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਗੈਟ ਔਨ, ਗੈਟ ਔਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 10, ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸਾਊਂਡਡ ਲਾਈਕ ਅ ਬੋਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੋਮ, ਐਕਸਪਲੋਡ, ਐਕਸਪਲੋਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋ ਆਫ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋ ਆਫ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗੋਇੰਗ ਆਫ, ਗੋਇੰਗ ਆਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋਇੰਗ ਆਫ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 11, ਆਈ ਡੈਸ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀਪ ਔਨ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਪ ਔਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 12, ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਹੈਡ ਅ ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਮਸਟ ਡੈਸ਼ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਗੈਟ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਮਸਟ ਗੈਟ ਔਨ, get on with my work। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 13, ਪੀਟਰ ਇਜ਼ always trying to impress people। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੀ ਇਜ਼ always, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ always, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ always ਦੇ ਲਈ ਇੰਗ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, always ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਫ, showing off। ਅੱਗੇ 14, we decided not to go to concert। we decided ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਸਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, we were dash by the cost of tickets। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਸੀ। ਬਾਏ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਟ ਆਫ, ਵੀ ਵਰ ਪੁੱਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 14 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਆਫ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਨ ਔਰ ਆਫ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਨ ਔਰ ਆਫ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹਾਊ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਯੂਅਰ ਨਿਊ ਜੋਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊ ਜੋਬ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਗੈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਔਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊ ਜੋਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੈਵ ਯੂ ਰਿਟਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਆਫ, ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਆਫ, ਇਹ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਥਰਡ, ਵੀ ਟੁੱਕ ਅ ਟੈਕਸੀ ਟੂ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਟ ਕੋਸਟ £40 ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ, 40 ਨੋਰਮਲੀ। ਇਟ ਕੋਸਟ ਅਬਾਊਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪੇਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪੇਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧੋਖੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪ ਆਫ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ you were ripped off, you were ripped off, you were ripped off, ठीक है। ये अपना थर्ड ripped off। ਅੱਗੇ ਹੈ fourth, why were you late for work this morning, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਸੀ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ। I overslept, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। my alarm ਕਲੌਕ ਡਿਡੰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਗੋ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਆਫ, ਡਿਡੰਟ ਗੋ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਡਿਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਡੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸੈਰੀਟਿਵ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਨਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਯੂਅਰ ਨਿਊ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਡਿਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਜੋਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਆ। ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਜ਼ ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਓਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗੈਟ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਡਿਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਡਿਡ, ਫਿਰ ਯੂ, ਫਿਰ ਗੈਟ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਫਿਫਥ। ਅੱਗੇ ਸਿਕਸਥ, ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਪ ਪਲੇਇੰਗ ਟੈਨਿਸ ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਰੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਸੀ ਖੇਡਣਾ। ਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਈ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਰੀ ਦਾ ਕੈਰੀਡ ਔਨ, ਵੋਈ ਕੈਰੀਡ ਔਨ, ਕੈਰੀਡ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀਡ ਔਨ। ਜੇ ਪਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇਡ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਡ ਔਨ ਜਾਂ ਵੈਂਟ ਔਨ। ਅੱਗੇ ਸੈਵਨਥ, ਸਮ ਚਿਲਡਰਨ ਐਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡੰਟ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਂਗਰਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਂਗਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਗਰਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੈਲ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲ ਆਫ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੈਲ ਆਫ। ਹੁਣ ਡਿਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਟੈਲ ਦੈਮ ਆਫ। ਜੇ ਡਿਡ
ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਲ ਦਾ ਟੋਲਡ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ 7th। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 8। ਵਾਈ ਵਾਸ ਪੋਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਡੈਸ਼ ਹੀਜ਼ ਬੌਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੈਟ ਔਨ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਗੈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ, ਹੀ ਡਜ਼ੰਟ get on with his boss। easy number 8। thanks। most important part is the second year or first।